میں یہ اپنے پینل کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بیگل کو، بشرا کو، اصغر ندیم سید کو، سیفی حسن کو، کہ اس دفعہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی آزادی کے 75 برس اور پاکستان کی ثقافت کے 75 برس۔ اب اس میں کتنا سیلیبریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک سفر تو ہے، بلیک اینڈ وائٹ فلموں سے، پھر ٹی وی آیا 64 سے 67 تک، پھر آپ جیسے سپر اسٹار بشرا انصاری، ون اینڈ اونلی سپر اسٹار آف دس کنٹری، ایسے لوگ پیدا ہوئے اور پھر ایسے بہت سے لوگ وہیں جو چلا گیا۔ تو سیلیبریشن تو ہماری بنتی ہے، تو ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے، اور آج میں نے اتنا کمال کا پینل اس لیے بنایا ہے کہ مجھے کوئی زیادہ گفتگو نہ کرنی پڑے، اور میں ان کا تعارف بھی آپ سے نہیں کراؤں گا۔ اگر کوئی بہت ہی جاہل ہے جو نہیں جانتا کہ بیگل کیسی رائٹر ہے یا سیفی حسن کیسا ڈائریکٹر ہے، تو اسے جاہل ہی مرنا چاہیے میرا خیال۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام ہو رہا ہے نا، آدھے گھنٹے بعد ختم ہوگا۔ ہلو، یہ آپ جو خاتون ہیں آپ بیٹھ جائیے، آپ تشریف رکھیے۔ ہلو، معزز خواتین حضرات، آج ہمارے کوئی 50 سے زیادہ سیشن ہیں، اور یہ اس سیشن کے بعد پھر ایک عظیم الشان عالمی مشاعرہ ہے جس میں دنیا بھر کے جو بڑے شاعر جو زندہ رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو میں اس سیشن کو شروع کرتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں بہت ہی معروف پلے رائٹ، ناولسٹ، استاد جناب اصغر ندیم سید کو میں بلانا چاہتا ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اور استقبال آپ کو جیسے کرنا چاہیے وہ کراچی کا مزاج جو ہے۔ اس کے بعد میں بشرا انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ میں درخواست کروں گا محترمہ بیگل صاحبہ سے کہ تشریف لائیں۔ بیگل بہت کمال کی رائٹر ہیں، اور جیسے نور روزہ شاہ نے ایک زمانہ پوری دنیا کو ہلایا، آج وہ کام ادھر سے قلم چھوڑا نہیں ہے، ان سے قلم لے کے بیگل نے کام شروع کیا ہے کہ وہی سارے جو موضوعات جو اس سوسائٹی میں ٹیبو سمجھے جاتے تھے، جو ایک جرم جس کو سمجھا جاتا تھا، اس کو یوں چیرا ہے جیسے کسی گندی اوجڑی کو چیرتے ہیں، اور اس میں سے وہ جو ایک بدبو آتی ہے چیر کے دنیا کے سامنے کیا ہے۔ یہی کام بے انتہا جو سیفی جو تھیٹر سے اس نے آغاز کیا، بہت زمانہ تھیٹر کیا، اور ایکٹر ہے بہت اچھا، اور کمال ڈائریکٹر ہے، تو سیفی حسن سے میری درخواست ہے کہ آ جائے۔ اور لوگ تو بہت ہیں یہاں ایسے کہ نور الحسن ہمارا یار بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بھی بہت یہاں ایسے آرٹسٹ ہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ بہت طویل نہ کریں۔ میں نے آپ کو موضوع بتا دیا ہے، بیگل اس وقت تو مجھ سے ہی بات کرنی ہے، آپ نے سیفی کی اور آپ کے اگلے پروجیکٹ کی بات بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ سلام، ٹھیک ہے۔ موضوع ہمارا پاکستان کے 75 برس ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم 75 برس میں پھنسے رہیں۔ ہم ٹی وی پہ بھی بات کریں گے، فلم پہ بھی بات کریں گے، تھیٹر پہ بھی بات کریں گے، اور بات آپ لوگ کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ذرا سا ریویو کریں، کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، باہر کی یونیورسٹیز میں بھی لیکچر دیتے ہیں، ہندوستان میں بھی آپ کا خاصا انٹریکشن ہے، تو بہت ساری ڈائیورسٹی ہے آپ کے کام میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کا ریویو کر لیں تو پھر ہم باقی سب سے بات کریں۔ دیکھیے، شکریہ احمد شاہ صاحب، خواتین و حضرات، بہت اہم سوال ہیں فلم کے میڈیم کے حوالے سے۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کا میڈیم آپ کے سامنے ہے، اس کے 75 سال تو نہیں، کیونکہ وہ 64 سے بلکہ زیادہ ذرا آگے جائے تو 68 60 کے قریب جو کام ہوا، اور پھر اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو بدقسمت میڈیم رہا ہے فلم کے علاوہ تھیٹر، فلم نے ایک وقت دیکھا، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن تھیٹر
ہمارے ہاں ایک ایسا میڈیم رہا جس کو گرو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تھیٹر ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسا کہنا چاہیے کہ میڈیم ہے جو سوسائٹی کو بدلتا ہے، جو پولیٹیکل تھاٹ کے ساتھ، جو پوری سماجی حرکیات کے ساتھ اور پورے ثقافتی مزاج کے ساتھ وہ آپریٹ کرتا ہے، اور اس کا اثر ڈائریکٹ اور براہ راست ہوتا ہے، اور اس کا تعلق تہذیب سے ہوتا ہے، تہذیب کی گروتھ سے ہوتا ہے۔ تو وہ بدقسمتی رہی، اگرچہ اس میں بھی تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ضرور، جس میں کہ کمال احمد رضوی اور ان کے ساتھ انور سجاد اور 3-4 اور نام جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کوشش کی اور کسی طرح تھیٹر کو لاہور میں اور کراچی میں رائج، اور اس کے بعد پھر شیما کرمانی نے یا ثانیہ سعید نے یا مدیہ گوہر کا تو ایک بہت بڑا رول ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے لاہور سے لے کر انڈیا تک بہت بڑا کام کیا۔ میں ان کے ساتھ انڈیا گیا، میں نے اس کی تھیٹر کی پذیرائی دیکھی، کیونکہ ہم تھیٹر لے کے گئے تھے، دلی میں دکھایا، امرتسر میں دکھایا، تو وہ بہت شاندار ایک پیریڈ ہے ہمارے پاس۔ بہرحال لیکن تھیٹر کو محدود نہیں ہونا چاہیے، تھیٹر کی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کا تھیٹر ہونا چاہیے تھا۔ پولیٹیکل تھیٹر اپنی جگہ، اسٹریٹ تھیٹر اپنی جگہ، ایک موٹیویشنل تھیٹر اپنی جگہ، تو کلاسیکل تھیٹر اپنی جگہ، تو تھیٹر کی کئی قسمیں۔ بہرحال اس میں ہم افسوس کے ساتھ رہ گئے، فلم جس کو گرو کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انویسٹر موجود تھا، اور سینما ہاؤسز ایک وقت میں اتنے زیادہ تھے، اور یہ وقت ہے 60s کا 70s کا۔ جب میں اس کی تاریخ پڑھاتا ہوں تو عجیب و غریب ہے، ایک سال میں 120 فلمیں بھی ہیں، اور ایک سال میں پھر گھٹتے گھٹتے 7 فلمیں بھی ہیں، اور پھر گھٹتے گھٹتے 0 فلمیں بھی ہیں۔ تو یہ واحد پاکستان ملک ہے جہاں سینما ختم ہوا ہے۔ پوری دنیا میں سینما چھوٹے ملکوں سے لے کر بڑے ملکوں تک موجود ہے، اور وہ ان کی پوری تربیت میں شامل ہے۔ فلپائن کا سینما اس وقت بہت بڑا سینما بن رہا ہے، ویتنام کا سینما، میں چھوٹے سطح پہ بات کر رہا ہوں، باقی چائنا، جاپان، وہ تو ایک تاریخ ہے، لیکن یہ ملک بھی اتنی اعلیٰ فلمیں بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہماری کہ انسٹیٹیوشنلائز نہ ہو سکا یہ میڈیم، اور یونیورسٹی کی سطح پر دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ پورا ملک سینما دیکھ رہا تھا، اور ہر ٹکٹ کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی لگ رہی تھی تفریحی ٹیکس کے نام پر، وہ حکومت کے پاس جا رہا تھا۔ حکومت نے پیسہ تو لیا سینما سے، سینما کو دیا کچھ نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی بنی تھی تو وہاں پر فلم کا شعبہ اسی وقت ایوب خان کو کھولنا چاہیے تھا، اسی وقت ان کو یونیورسٹیوں میں یہ شعبے کھول دینے چاہیے تھے، تاکہ نئے لوگ پڑھ کے آئیں اور فلم انڈسٹری میں جاب حاصل کریں۔ تو یہ کام نہیں ہوا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس اسٹیریوٹائپ قسم کی فلموں نے جگہ لی، اور پھر کیسے پنجابی سینما کس طریقے سے آیا۔ حالانکہ اچھا تھا شروع کا پنجابی سینما، ایک فوک ٹچ کے ساتھ تھا، لیکن وہ فوک ٹچ جلدی میں سویپ ہوا، ختم ہوا، اور اس کی جگہ ایک گنڈاسے نے لے لی، اور پھر آپ کے سامنے۔ تو مجھے اس کی تشریح میں نہیں جاتا۔ میں اب جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ اپنی جگہ پر بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اور یہ ان سے امید بھی رکھتے ہیں ہم، اور لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن سینما پھیلا ہوا ہوتا ہے، جانراز میں ہوتا ہے۔ ایک جانرا کا سینما سروائیو نہیں کرتا، سینما کے پتہ نہیں کتنے جانراز اب اس وقت آ چکے ہیں، تو وہ اس طرح ہمیں ہر جانرا کے ساتھ چلنا پڑے گا، تب ہم اس فلم کو بچا پائیں گے۔ عالمی سینما، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، بیچ میں میرا آدھا سوال لے لیں، اس کے بعد کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کوئی فنڈامنٹل کوئی ریزن ہوگا نا اس سب کا؟ مطلب ہمارے آرٹ فلرش کیوں نہیں ہو پاتا، اس کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ فلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ضیاء الحق کا کیا رول تھا، پری ضیاء الحق، آفٹر ضیاء الحق؟ اس کے علاوہ ہمارے ٹی وی کے ساتھ کیا ہوا جب اقبال کے شعر، فیض تو تھا ہی بند، اقبال کے شعر بھی سینسر ہوتے تھے، تو ہم تو روٹ کاز اور فنڈامنٹلز پہ بھی بات کرنی پڑے گی نا۔ بنیادی طور پر تو علم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ کرافٹ ہے، یہ سٹرکچر ہے کہانی کا، اس کا پورا اس کا کریکولم ہوتا ہے، اس کے ایکیڈیمکس ہیں، اس کی پوری، کیوں کہ ایک انویسٹر پیسہ لگا رہا ہے، وہ پیسہ تب لگائے گا جب اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ سیف ہینڈز میں جا رہا ہے، اور وہ سیف ہینڈز کون سے ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے دماغ ہوتے ہیں۔
दुनिया का सिनेमा पढ़े लिखे लोगों ने संभाला है। ऐसा नहीं है कि आप उस्तादी शागिर्दी के साथ सिनेमा को चला सकें। देखिए आलमी सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा की मैं तारीख लिखी है उर्दू में, अभी आ जाएगी 600 सफ़े की। उसके अंदर 1920 और 1930 का जो 10 साल है, इसमें आलमी सिनेमा में सोरियलिज्म आ चुका था, आलमी सिनेमा मुतासर हो चुका था तमाम इसके साथ, सिंबॉलिक सिनेमा के साथ, और उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और बरतानिया, ये 4 मुल्क शामिल थे जो ये तजर्बे। और उसमें एक वाक़या मिलता है कि सार्थर ने फिल्म मेकर्स को खिताब किया हुआ है, और उसमें क्या हुआ कि 2 शायर थे जिन्होंने मुतासर किया मुसव्वरी को, एक बेलार में था और एक जो था बॉडलेयर था। ये 2 शायर थे जिनके हाथ से सोरियलिस्टिक टेक्निक पहले मुसव्वरों ने ली, फिर मुसव्वरी ने वो टेक्निक सिनेमा को दी। तो इस तरह देखिए इतने शादी का सवाल कि इंटेग्रेटेड होते हैं ये फनून, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे समाज में कोई फंडामेंटल खराबी है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, या खुद ब खुद हो रहा है? नहीं, खुद ब खुद नहीं हो रहा। हमारा जो तहजीबी अमल है उसमें खराबियां हैं बुनियादी। अभी एक सेशन में, आरिफ हसन के सेशन में इसकी निशानदेही की गई थी कि किस तरीके से तबकाती समाज के अंदर फिर फौजों का बार बार आना और उसमें इदारों का ना बनना, और आपके जितने भी फनून लतीफ़ा के इदारे हैं वो सबकी गवर्निंग बॉडीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, वो किसी प्रोफेशनल के हाथ में नहीं है। कहीं अहमद शाह की एडवाइजरी नहीं है, वहाँ किसी इस तरह के बंदे की एडवाइजरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी स्वाबदीदी। तो ये रूट काज है वो जो 70 साल में हमारे सामने है, जिसका फल आप देख रहे हैं, और उसका असर तमाम फनून पे है। अब मुसव्वरी अगर हमारे यहाँ ग्रो कर रही है तो वो इंडिविजुअली या एनसीए या जब नेशनल म्यूजियम लाहौर में पेंट कर रहे थे ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़कों ने आके पीटा था बाकायदा। बिल्कुल, और उसके खौफ के बाद उनकी मुसव्वरी बदल गई थी सारी। बिल्कुल सही बात की आपने। और मैं चूंकि लाहौर म्यूजियम का डायरेक्टर रहा हूँ, तो मेरे सामने उनका जो म्यूरल था उसको जिस तरीके से दीमक ने खाया, जिस तरीके से पानी ने खाया, उसका सारा कैनवस तबाह हुआ। मेरा वो वक्त था, मैंने फिर उसकी रेस्टोरेशन के लिए इंडिया से लोग बुलवाए, पर वो एक अलग। अच्छा, हमारे समाज को भी किसी रेस्टोरेशन की जरूरत है, या वो इतना गल सड़ गया है कि ताज़ा दम नफ्स उतारा जाए, फिर जमीनों को संवारा जाए, या इसमें कोई गुंजाइश बाकी है? मतलब बात तो इस पर करनी पड़ेगी। तो मैं दरख्वास्त करूँगा बीगुल से, और आपका जी चाहे कहें और किसी भी शोबे में तबसरा कर सकते हैं। आदाब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो तारुफ आपने किया। नूरा आपा को जो आपने नाम लिया, भारत बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि सारा क्रेडिट नूरुल हुदा शाह को जाता है कि वो तो इस मैदान में तब उतरी थी जब कोई नहीं था, अंधेरा था, तो रोशनी उन्होंने हमें दिखाई है, इसके लिए शुक्रगुजार। उनके कदमों के पीछे चल रहे हैं। जितने लोगों को रोशनी चाहिए उन 20 लोगों ने तालियां बजाई। रोशनी का इलाज भी कम लोगों में होता है कि रोशनी होती क्या चीज़ है। हाँ, वाह। रोशनी भेज पैगंबरों के खुदा, मुझसे 13 शबों की सजा रोशनी। जी जी जी। वैसे सॉरी, नाम तो पंजाबी है कि ज़्यादा ऊंचा भी बोलते हैं, ज़्यादा भी बोलते हैं, मगर माशाल्लाह अच्छा। अरे मैं पंजाबी पता नहीं लगने मिलता। तो हमारा तो ये बदनाम है, नाम के बगैर फ़ोन के भी हमारी आवाज़ चली जाती है पंजाबियों की। तो जी बिल्कुल आहिस्ता बोलेंगी, इसलिए उनकी बात सुननी ज़रूरी। जब कि हाँ जी, अभी क्षमा आखिर में आपके पास आएगी बुशरा तफसील से। जो बात आपने कही अहमद और असद साहब ने बहुत बेहतरीन उसकी वजाहत की, क्योंकि हम बड़े हुए उन सारे अदवार में, और उस दौर में जैसे नूरुल हुदा शाह साहिबा ने ये जुर्रत की वो काम करने की, जब इस कदर कदगन थी। और आपने जैसे कहा कि सादुकैन की पिटाई लगाई गई, तो जवाबी शिकवा भी तो लिखवाया गया ना, सिर्फ यही बात नहीं है। तो ये सब बातें हैं, और ये एक सिस्टमेटिक डिक्लाइन जो आया है, ये खुद ब खुद नहीं आया। तहजीब का बिगाड़ या जो भी, अगर आप ये देखा जाए कि इंटेलेक्चुअल अगर आपको डाउनफॉल नज़र आया सोसाइटी में, तो उसके पीछे 75 बरस बहुत काम किया गया है, और ये खुद ब खुद नहीं हुआ। कोई भी जो राइटर है या जो भी आर्टिस्ट है, कोई भी आर्ट फॉर्म
ये मेरी नाक़िस राय है कि वो पॉलिटिकल ना हो या सियासी ना हो तो वो सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि सियासी होने से मेरी मुराद ये है कि अपने वो समाज से जुड़ा हो, जी अपने समाज से जुड़ा हो, वो कमेंट कर रहा हो उस वक्त की समाज की जो भी हालात हैं उस पर, तो उसको एपॉलिटिकल किया गया, यानी उसे गैर सियासी सोच की तरफ लेके जाया गया। ये एक बहुत सिस्टमैटिक काम है जो कि किया गया, जिसमें बहुत से इदारे जो थे वो शामिल थे। उसमें ज़ाहिर यही हश्र होना था जो कि हुआ है कि सोच पर पाबंदी है, न सोचने की एक ट्रेनिंग दी गई, इसलिए फ़िक्र बहुत महदूद है, सोचते हुए खौफ भी आता है और सोचने की आदत ही नहीं है, इसलिए बहुत सतही तफरीह या एंटरटेनमेंट पर तालियाँ पीटी गई और उन्हीं को सराहा गया। और अगर आप कुछ और काम करना चाहें, अगर आप कोई संजीदा बात कहना चाहें तो फिर हमें बहुत से अल्काब मिलते हैं कि बहुत आर्टी हैं, बहुत ड्रैग हैं, बहुत स्लो हैं, रेटिंग नहीं बहुत आती हैं। आपकी, रेटिंग कम जी रेटिंग बिल्कुल नहीं आती, तो वो अब तो ये हो गया कि अगर रेटिंग आए तो हम डर जाते हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं किया नहीं आए तो जी। और दूसरी बात ये भी कि एक बात में, क्योंकि उर्दू कॉन्फ्रेंस है, हम उर्दू पर बात कर रहे थे, अभी बुशरा नीचे बैठे थे तो बुशरा ने कहा कि कान इतने उनको सुकून मिल रहा है उर्दू सुन के, ये ज़बान मिलने को नहीं मिलती। इफ्तिखार साहब भी जब बात कर रहे थे तो विजुअल मीडियम है जिससे मेरा ताल्लुक़ है स्क्रीन के लिए लिखने का, वहाँ ज़बान की इतनी सख्ती तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कम बात में दिखा दिया जाता है बहुत कुछ, और वो कोई स्टेज का या थिएटर का मुकालमा नहीं होता, बहरहाल वो एक विजुअल मीडियम है। लेकिन डेकेडेंस जो है ज़बान की, गलत ज़बान से इज्तनाब ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो मुझे कमी नज़र आई वो भी वक्त के साथ साथ कि जो इलाकाई ज़बानें थी या रीजनल टेलीविज़न या रीजनल ड्रामा था वो बिल्कुल गायब हो गया है, और रूरल जो कहानी थी, जो कि देहात से कहानी करती थी, या फोक स्टोरीज़ थी जो मिट्टी से जुड़ी हुई थी, जो कि सच्ची थी, वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो अर्बन स्टोरीज़ का नाम लेकर उनको मॉडर्न स्टोरी समझा जाता है, जबकि वो बेहद रिग्रेसिव पसमानदा सोच है, उसमें कहीं पे भी आपको प्रोग्रेशन नज़र नहीं आता। और ये कह देना कि जी अच्छे ड्राइंग रूम्स या अच्छे बंगले या शहर की स्टोरी दिखाकर आप बहुत मॉडर्न टेलीविज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इस इत्तेफाक नहीं करती। कोई भी बड़ा अदीब या कोई भी बड़ा जो फिल्म मेकर है तो अपनी ज़मीन की कहानी के बगैर बड़ा नहीं हो सकता। इस सदी का सबसे बड़ा नावलिस्ट है, तकरीबन सबसे बड़ा मिलान कुंड है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केस को देखो तो वो भी अपने गांव की कहानी, अपने शहर की लिखेगा। जैसे इन्होंने भी जो लिखा तो उर्दू में, लेकिन वो सारा जो सराकी बसेर की जो कहानियाँ जो कर्ज थे वो लिखे। और ज़बानें क्योंकि अब हमें सुनने को नहीं मिलती इलाकाई, तो हम एक दूसरे के मसाइल में शामिल नहीं हैं, एक दूसरे का दर्द या एक दूसरे की तकलीफ है, एक दूसरे की खुशी भी उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कानों में वो ज़बानें नहीं पड़ती जो मेरे मुल्क के दूसरे इलाकों में बोली जाती हैं। बात ये है कि वही ज़बानें तो मुल्क के सारे इलाकों में बोली जाती हैं। जी पहली बात तो ये कि जो हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं इसको, वहीं से तो हम शुरू कर देते हैं। बाइस्ट और नेशनल लैंग्वेज नहीं। पाकिस्तान की तो कौमी ज़बानें हैं, सराइकी, बलोची, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, और इतनी फराख दिल है सिंधी कि इन्होंने सबके सब ने उर्दू को अडॉप्ट किया है। जी तो मेरे ख्याल में कि और उर्दू की फिल्में देखते हैं, आपके उर्दू के ड्रामे देखते हैं, तो फिर ये उर्दू की भी जिम्मेदारी है ना। आप ये देखें कि अदीब नूरुद्दीन शाह ने, अब्दुल कादिर जुनैद ने, इन लोगों ने भी जो काम किया वो सिंधी में ड्रामे बने और उर्दू में उससे ज़्यादा वो पॉपुलर हुए, क्योंकि वो उस वक्त का इशू भी था वो। तो मतलब क्या, लिबरल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, अपने समाज के इश्यूज के बगैर और उसके बगैर, अब जैसे आपने जिक्र किया तो कराची में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने यहाँ बड़ा थिएटर का, अली अहमद खान ने यहाँ काम किया, और भी बहुत से लोग हैं, और अब भी 10-12-15 ग्रुप हैं, काफ़ी काम हुआ है। तो एक यूटोपिया में जैसे आपने कहा कि उसे अर्बन कल्चर दिखाते हैं, मैं भी एक गया था ड्रामा बनाने मॉरिशस पे, सबसे बड़े चैनल के पाकिस्तान के, उसने मुझसे मिला, मैंने कहा
बोला कुछ नहीं, बैकड्रॉप चाहिए मुझे, जबरदस्त बैकड्रॉप हो, समंदर हो, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हो, सेट पर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक लफ्ज बात नहीं कि उसका कंटेंट क्या होगा, उसका डायरेक्टर क्या होगा, मईशत खूबसूरत लड़कियां क्यों होंगी? वो तो खैर सबकी समझ में आता है कि क्यों होंगी, वो तो होनी चाहिए नहीं, उसमें कितना जरूरी है कि हम अपनी कहानी बयान करें। और अब देखें यहाँ पे, देखें ना, डिजिटल मीडिया में बेतहाशा लोग कहते हैं खराबियां पैदा की। मजे की बात आप सुन लें कि ये जितना भी अब नेटफ्लिक्स और ये सब शुरू हुआ है, अब इस पे जो कहानी चल रही है वो सूडो अर्बन कहानी बहुत कम है। अब आपको कोई कहानी बनानी पड़ती है उसके लिए जिसका रिश्ता हो जमीन से। तो मुझे नजर नहीं आता कि ये जो फॉर्मेट है इस वक्त हमारे ड्रामे का या फिल्म का, इंडिया में उन्होंने पैरेलल सिनेमा कह के अपनी दूसरी फिल्में शुरू की, खैर वो मार्केट बहुत बड़ी है। तो सिर्फ आज ही खराब ड्रामे करने की या खराब बाकी काम करने की वजह है या बांझ हो चुके हैं। तो बहुत लोगों का एतराज है कि ये जो कितना है हमारा, इसमें क्या है, फिल्म हमारे खमीर से बात। शायद एक बात जो आपने की है, मैं थोड़ी सी वो सर। आपने बिल्कुल सही कहा बीगुल ने भी कि अपनी ज़मीन से या अपने समाज से या अपने जो कल्चर है उसकी कहानियाँ। तो पीटीवी में 5 स्टेशन थे, बलूचिस्तान का स्टेशन था, सिंध का था, पेशावर, तो हर इलाके की कहानी हमें देखने को मिली। हमें अपने कल्चर अपने और सिंध से हम वाकिफ हुए, बलूचिस्तान से वाकिफ हुए और उनकी पूरी कल्चरल वैल्यू से वाकिफ हुए। अब इस हवाले से एक सिर्फ मेरा मसला ये कि हों की करिए, तो अपने हिस्से का काम कर लिया ना। देखिए जब बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उसका रेप्लिका किया था उसका। उस वक्त ईंट गलत लग रही थी। सत्यजीत रे बंगाली की फिल्म बना रहा था, उसकी फिल्म पाथर पंचोली को दुनिया की 10 बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया गया। और जब फ्रांस वालों ने वो फिल्म देखी तो कहा ये कौन है जो हमारी तरह सोचता है। और सत्यजीत रे ने लिखा है अपनी किताब में कि मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुस्तानी सिनेमा क्या कर रहा है, जबकि प्योरिटी के साथ यहाँ म्यूजिक भी है अपना, यहाँ कहानियाँ भी अपनी हैं, यहाँ कल्चर भी अपना है, उसको छोड़ के ये आर्टिफिशियल जिंदगी और रियासतों के राजों की जिंदगी की तरफ क्यों जा रहा है, ये सवाल उसने उठाया। वो तो उठा सकता था, बट फिल्म जो है ना वो टीम है, वो सारे के सारे लोग जिनकी जिंदगी मुश्किल का शिकार है, और वो जो सब कुछ जो फिल्मों में दिखाते हैं, जब वो फिल्म में बैठते हैं ना तारीखी में, तो अपने आप को आमिर खान, शाहरुख खान समझते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी है, ये सुपरस्टार हो सकता है, इतनी खूबसूरत लड़की। तो फिल्म में आप मार्जिन लेते हैं फिक्शन का। इतने सत्यजीत रे की भी फिल्म बनेगी, श्याम बेनेगल की भी फिल्म बनेगी, और ये जो डेविड जॉन, सतीश बंसाली, इनकी भी फिल्म बनेगी। तो मैं सैफी से बात करना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है जो सूरत हाल है इसके बारे में, हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं खैर इन सब लोगों में अपने आप को बहुत सबसे जूनियर, सबसे कम तजुर्बेकार महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बीगुल ने बात की, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि जो जिस किस्म का हम अब जो कंटेंट देख रहे हैं, अब पीटीवी भी हम क्या दिखा रहे हैं, अर्तुगरुल दिखा रहे हैं, जो जिसका हमसे, हमारी खित्ते से, हमारी ज़मीन से, हमारी ज़बान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमारा हीरो वो है। अगर आपने बात की ना, आपके वज़ीर आज़म खफा हो जाए। एक्चुअली तो उनका बहुत कुछ किया था स्टेट का, हमेशा से हमारे फिल्म, हमारे ये फन खास तौर पे, हमारे टेलीविजन हमेशा से स्टेट का ताबे रहा है। हमें ज़ियाउल्लाह के ज़माने में, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे बड़े बड़े जलील कदर अदीबों ने वो कॉन्टेंट ले लो मैं नहीं लेना चाहता, मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं जो हमें माफी के साथ इरफान अहमद साहब ने भी हमने यूसुफ बिन ताशफीन को अपना हीरो बना के पेश किया। हमने
शाहीन हमने एक ड्रामा देखा जो इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। हमने कभी तालपुरों में क्यों ड्रामा बनाया जो आज़ादी की जंग लड़े थे, हमने कभी और ऐसी बहुत बात कि हमने कभी भगत सिंह की जो फैसलाबाद का था और उसको इतना पुराना नहीं था, हमको बहुत मतलब माजी बहीदुद माजी में जाकर निकाल के लाए। हमने अपने हीरोज बनाए ही नहीं, हमने दूसरे लोगों के हीरो मुस्तार लेके उनको अपना हीरो बनाया और उसमें भी क्या दिखाया, वो मारधाड़ दिखाई, वो रेवोल्यूशन दिखाया जिसके नतीजे में हम आज सियालकोट जैसे वाकयात देख रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते, आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमला करके कब्जा किया वो टर्किश जो उज़्बेक थे, अब उन पे भी फिल्में बन रही हैं, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। तो हुआ यह है कि रिलीजन का जो बेस आपके पास वो अरब से आ गया, लेकिन आप बसते हैं गंगा जमनी तहजीब में। तो अभी तक आप ये चाहते हैं कि आपके जो हीरो हैं, अभी बाबर में फिल्म बन रही है, सैफी हसन की बात को आगे एक दूसरे कि जब आपके मिसाइल अफगानियों के नाम पे बनेंगे, गौरी गजनवी, तो आप हीरो किसको मानेंगे? ये हमारे हीरो कैसे हैं बताएं पहले। बड़ी अच्छी बात की सैफी। मैं तो बिल्कुल आपको ये बात नहीं करता, मिसाइल तो इन्हीं के नाम पे बनने चाहिए, तो वही तो वॉरियर थे। मतलब आप क्या चाहते हैं, मैं गाने के नाम पे मिसाइल बना दूं, दुश्मन के नाम पे बना दूं, और जाके उनकी गोली बना दूं, तो मिसाइल तो ठीक लोगों के नाम पे बने, लेकिन हीरो जो है भाई जिसके नाम पे मिसाइल बनता है वो हीरो नहीं होता है सर, ये बात आपको समझ में पड़ेगी। अच्छा सभी तुम कुछ कह रहे थे, फिर मैं दूसरा की तरफ आऊंगा। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, बात मजा में चली गई, लेकिन बात ये है कि हमने अपने ड्रामे के थ्रू दुनिया में ऐसा हुआ है, अवाम की तरबियत हुई है। टेलीविजन एक बिन बुलाया मेहमान होता है जो आपके घर में आके आपको एजुकेट करता है, लेकिन हमने उसके ज़रिए बड़े गलत काम किए हैं जिसका मैं भी कसूरवार हूँ। मैं अब कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करूँ। मैं अब कोई ऐसी हीरोइन नहीं दिखाना चाहता। कैसी कैसी मैं बताता हूँ आपको, जैसी कि हम मैं फिर अगेन कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम देख रहे हैं हमने वो हीरोइन वो कहीं खो गई जो नूर आपा की हीरोइन थी, जो हसीना मुइन की हीरोइन थी, जो रेगुलेशन के खिलाफ खड़ी होती थी। अब हम वो दिखा रहे हैं कि वो हीरोइन बैठ के मुसल्ले में दुआ करती है कि मेरा शराबी जानी हस्बैंड जो है वो ठीक हो जाए क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। मैं ऐसी कोई हीरोइन नहीं दिखाना चाहता। इसमें एक और भी खतरा है सर, आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि हम सब बात करते रहते हैं कि जी ऐसी हीरोइन रोने पीटने वाली, मार खाने वाली नहीं होनी चाहिए, तो एक और खतरनाक सी शिद्दत भी नजर आ रही है कि अब ऐसी हीरोइन होनी चाहिए जो कत्ल वत्ल करके हाथ साफ करके आगे चल रही है। तो ये भी एक खतरनाक शिद्दत है जो दिख रही है, और वो भी एक औरत के लिए बड़ी दुश्वार है वो बात कि हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हम मार धाड़ पे शुरू हो जाएं, हम तो एक अपनी शनाख्त चाहते हैं। तो ये भी एक जो दूसरी वॉइस है वो भी उतनी ही खतरनाक है। अच्छा एक और बात, मसलन ये कि अपनी कहानियां सुनाते हुए, अपना समाज दिखाते हुए क्या इंटरटेनिंग चीजें हम नहीं बना सकते? हमारा म्यूजिक आपने देखा है कि हिंदुस्तान से बेहतर हमारे पास म्यूजिक है, हमारे पास सिंगर हैं, हमारे पास एक्टर हैं। तो ये रुकावट तो हमें नहीं है ना कि हम जब अपनी कहानी दिखा रहे हो, हम शशि कुमार दिखाएं, हीर रांझा आप देखें हमारी मुझसे अच्छी थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें फिर गालिब हमारा निस्बतन बेहतर, हमारा ये जो सुबानी बा यूनुस ड्रामा था, तो ये तो हम पर कोई कैद नहीं है ना। दूसरी मैं जो एक अहम से बात करना चाहता हूँ कि मैं पहले जो है आप लोग जहाँ बैठे इसे शुरू में मैं कम से कम एवरेज 80 साल के बुजुर्गों से ये बात पूछता था, आप बताइए, तो सिर्फ कर्ज करते हैं, सब बर्बाद हो गया, पीटीवी तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन ये जो एक रे ऑफ होप है, इतने सारे बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ गए हैं, नए तजुर्बे कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं अपने पैसे बेच के, और कोई कहीं का ग्रेजुएट है, कोई वैसे फिल्म बना रहा है। लियारी में मैं सैकड़ों फिल्म मेकर से मिला हूँ जिन्होंने अपने मोबाइल फोन से इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई है
تو اگر اوورآل ہم دیکھا جائے تو انٹلیکچولی تو ہم 5 نہیں ہوئے نا. اور دوسری بات یہ کہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, وارنر برادر اور فلاں اور فلاں اور فلاں. یہ تو اس میں لمبی بات ہوگی. یہ 100-150 برس سے جب سے وہ ہمارا یہ سارا کیپٹلزم اور کارپوریٹ کلچر کہ ساری دنیا کی دولت چند ہاتھ میں سمیٹنے کے لیے آیا ہے, تو پھر بھی ایک بہت بڑا کمائی کا ذریعہ ہے. اور انڈیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے وارنر برادر نے آ کے ٹیک اوور بھی کر لیا ہے. وہ اور چائنا نے اب امریکہ کی انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کا اثر ہم پہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے کوئی اپنی اسٹوری بیان نہیں کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں, یہ جو ہماری نئی سکسیس اسٹوری ہے, اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. بالکل جی. اور میرے بچے چونکہ سینکڑوں فلمیں میکر بن چکے ہیں, فیلڈ میں ہیں, اور ابھی میں نے پرسوں NCA کے میرے جو اسٹوڈنٹس فلم میکر تھے ان سے پہلی فلمیں جو بنوائیں, تو حیران کن فلمیں ہیں وہ. اور اس کی جوری میں نے باہر سے کروائی کہ دیکھو یہ بچے ابھی اور اس میں جو بڑا ٹیلنٹ آیا, لیاری کے ایک بچے نے فلم بنائی ہے, کمال فلم ہے, میں سلوٹ کرتا ہوں. اچھا, پھر ایک بچی نے گوادر میں عورتوں کے حقوق کے اوپر فلم بنائی ہے اسی NCA میں. اچھا, پھر گلگت اور بلتستان کے بچوں نے فلمیں بنائی, اور ہزارہ کی ایک بچی نے 2 گھنٹے کی فیچر فلم بنائی ہے اپنی سپورٹس پہ. وہ جو ہزارہ سپورٹس, ان کی سپورٹس میں جو ان کا نام ہے. تو بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. اس وقت وہ میکنگ میں ہے, ایک بہت بڑا گروپ میکنگ میں ہے, اور وہ مجھ سے زیادہ آگے ہیں, مجھ سے زیادہ دور کی بات کرتے ہیں. میری بات تو صرف ٹیکنیکل ہوتی ہے, میں تو ان کو صرف ہسٹری اور ٹیکنیکس بتاتا ہوں. وہ آئیڈیاز میں وہ مجھ سے بھی آگے ہیں, اور ہم سب سے آگے ہیں. جی ایک انڈیپینڈنٹ فلم فیسٹیول آرٹس کاؤنسل کو بھی کرنا چاہیے, ایسے سارے فلم میکرز. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ فروری میں ایک انڈیپینڈنٹ فلم فیسٹیول ہے. یہ فلمیں یہی دکھائی جائیں گی, یہ فلمیں یہی دکھائی جائیں گی. دوسرا, آپ جس ماحول میں بڑی ہوئی, احمد بشیر صاحب آپ کے والد ایک بہت پروگریسو رائٹر, فلمیں بھی لکھی بنائی بھی, صحافی بے باک, پھر فیض صاحب کا اور ایسے سارے لوگوں کا آپ کے گھر آنا جانا رہا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے اپنا مقام بنایا, تو آپ ہم سے کچھ اپنی یادیں بھی شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. میرا کیا ہے, میں تو روز باتیں کرتی رہتی ہوں. میں آج آپ کی باتیں سن رہی ہوں, بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں تو نہیں چاہتا تھا آپ بولیں, لیکن سارے لوگ آپ کو سننا ہے. نہیں, میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ ایک گلدان, یہ مطلب بکے پڑا ہوا ہے, اس کے سامنے میں بھی ایک پھولدان بن کے بیٹھی رہتی ہوں, اور اچھی اچھی باتیں سنتی ہوں, ان کی مہک بھی بہت اچھی ہوتی ہے. نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. آپ لوگ بیٹھے ہو تو کبھی ہو نہیں سکتا. نہیں. اور پھر ہمیں ایک زیادہ, کیونکہ کچھ چیزوں کے تجربے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہوسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے. خیر, سب سے پہلے تو کشور ناہید صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کے لیے بہت بہت آداب. میرا بچپن ان کے سامنے گزرا. میرے ابا کے جو قریبی لوگ تھے, ہم ان کو آنٹی بھی کہتے تھے, پھپھو بھی کہتے تھے, اور ایک بڑا مقام ہے ماشاءاللہ ان کا, اور ان کی تحریروں کا میں کیا کہہ سکتی ہوں, یہ تو کیا بات. پھر نور الہدا شاہ, ہماری پیاری رائٹر, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سوچ کر کہ ان کے لکھے ہوئے کچھ پلیز میرے حصے میں بھی آئے, اور میں وہ کچھ آخری اچھے ڈرامے کر سکی جو میری قسمت میں تھے. مجھے مگر بغیر کسی اسٹیٹمنٹ کے نور الہدا شاہ نے جس طرح ڈرامے سے اپنے آپ کو کھینچا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ وہ اس سارے دور کا حصہ نہیں بن سکتی تھی. انہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں کو ایز اسکرپٹ ایڈیٹر ہیڈ بن کے کچھ گائیڈنس کرنے کی, لیکن ایک جگہ آئی جہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو میں تو ایک طرف ہو جاؤں, کیونکہ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. لیکن جس طرح کے بلاگز یہ لکھتے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذہن تو ہمیشہ زرخیز رہتا ہے, چاہے آپ موقع کوئی بھی ہو, جگہ کوئی بھی ہو. تو وہ کا ماشاء اللہ اس وقت ہمارے ساتھ رہنا, اس وقت میں, اس دور میں, یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے نہیں کہ میری دوستی ہے, یہ مجھے پیاری ہے بہت, لیکن واقعتاً یہ ان رائٹرز کی آخری پیڑھی میں سے یہ شاید آخری عقل, دانش, فہم اور ایک سینسبلٹی کے ساتھ لکھنے والی رائٹر ہے.
اللہ سلامت رکھے. باقی جو ہم اس وقت چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں فلم کی، تھیٹر کی، سیفی نے تو بہت تھیٹر کیا ہے، بڑا مشکل تھیٹر کیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، اپنی بات کہنی ہوتی تھی. کنسیپچولی بہت اسٹرانگ تھیٹر کیا ہے، اسٹریٹ تھیٹر کیا ہے. مگر مجھے ساری باتیں سن کے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، کچھ چیزوں کی تکلیف بھی ہو رہی تھی. لیکن میں ایک سوال صرف کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم اب ڈیمانڈنگ اینڈ پہ ہیں؟ نہیں ہیں. ہم کلچر، تہذیب، تمیز، اس چیز کی ڈیمانڈنگ اینڈ پہ اب ہم نہیں رہے. میں مایوس کن باتیں نہیں کرنا چاہتی کہ ہمارے زمانے میں وہ ہوتا تھا تو پی ٹی وی میں وہ ہوتا تھا تو یہ تو وہ ہوتا تھا، اور شکر ہے کہ ہم اس میں سے گزرے، یا ہم کسی کے پاس سے گزرے، ایسے لوگوں کے پاس سے جو اچھا کام کرتے تھے. لیکن یہ ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سفر ہے، جیسے بیگل نے بھی اشارتاً کہا، اور میں بھی اشارتاً ہی کہوں گی، جس میں ہم پر بہت سی چیزیں مسلط ہوئیں، اور اس میں اکنامیکل ریزنز بھی ہیں، سوشل ریزنز بھی ہمارے پاس ہیں، اور ریلیجسلی بھی ہمیں بہت سی چیزوں کو ہم پر امپوز کیا گیا. کسی نہ کسی حوالے سے ہمارا یہ آرٹ اور کلچر ایک تھرڈ کلاس چیز کی طرح ٹریٹ کیا گیا. یہ آخری چیز ہے. آپ سوچ لیں کبھی بھی کچھ بھی ہوا زندگی میں، کہیں بم پھٹا یا کہیں کوئی، تو وہ کہتے ہیں بھئی ایک گانا تو بند کرو، کانسرٹ بند کراؤ ان کے، یہ میوزک تو بند کراؤ، یہ ڈرامے تو بکواس ہیں. اچھا ڈرامہ تو اس لیے بھی تھوڑا بہت چلتا رہا کیونکہ ٹی وی تو گھر میں مجبوراً دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو میری کہنے کی بات یہ ہے کہ کلچرلی اور ہم مورلی بہت سی ایسی منزلوں سے گزرے ہیں. ایک لمبا سفر ہے، چاہے اس میں ضیاء الحق سے شروع کریں یا ہم رستے میں جتنے گزرے ان سے شروع کریں، اور شاید ہم اگر شروع کریں تو ہم اس اسلامک سمٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں جو بھٹو صاحب نے کی تھی. تو سفر تو ہمارا شروع ہوا کہیں سے. اس وقت ہمارے بچپن میں، آپ کے بچپن میں بھی رمضان مبارک آتے تھے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس میں کیا فرق ہے. لیکن یہ باقاعدہ بہت سی چیزوں کو امپوز کر کے ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کی ریئلائزیشن کروائی گئی جس سے معاشرہ چلتے 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 یہاں تک آ گیا. اور پھر ہم آرٹ اور کلچر کے متوالے، جیالے، دل میں خواہش رکھنے والے ہم دبتے بھی چلے گئے، اور ہم مصلحتوں کا شکار بھی ہوئے. کمرشل ڈرامہ آیا. میں تو ٹیلی ویژن کی بات زیادہ کروں گی کہ فلم میں کام کرنے کا اتنا تجربہ نہیں، ایک دو ہی کیے. تو کمرشل ڈرامے سے کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئیں کہ سب کی زندگی میں کچھ سہولت آ گئی، لیکن پھر وہی بات آپ نے 1000 دفعہ سنی ہوگی، ریٹنگ اور فلانا اور یہ اور وہ. اس سے کانٹینٹ، میرا صرف ایک سوال ہی ہوتا ہے، میں کہیں جب کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے لاؤڈ میوزک، وائلڈ میوزک بچوں کو اچھا لگتا ہے، ان کی عمر کا تقاضا ہے، ان کو شور اچھا لگتا ہے، ضرور بنائیں. تو کیا جو لوگ فریدہ خانم کو، نیرا کو، ٹینا کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. آپ ان کے لیے کوشش کریں. میں اگلے دن بتا رہی تھی کسی کو کہ میں لیٹ کے دیکھ رہی تھی ٹی وی، ایسے پی ٹی وی پہ، تو نیرا کا پرانا پروگرام آ رہا تھا. میں دیکھ کے تھوڑی دیر میں یقین کریں کہ میں رونے لگی. مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا اور بہت سی ایسی خوبصورت چیزیں. اور میں نے اٹھا کے تو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں ایک ہماری دوست ہے جو ریٹائر ہو گئی ہیں، تو کمل مسعود ان کا نام ہے. میں نے ان کو فون کر کے کہا، باقاعدہ میری آنسو بھی تھے، اور میری آواز، میں نے کہا سنو یہ نا میوزک کیوں نہیں بجاتے، تو تم لوگ کیوں نہیں چلاتے ہو؟ چلاتے تھے نا آپ کبھی، بھائی ہر وقت نغمہ آتا تھا، آپ لوگ دیکھتے تھے نا، ہر 2 گھنٹے بعد ایک کسی نہ کسی کا نغمہ آ رہا ہوتا تھا. تو کوئی برائی نہیں ہے، آپ وہ بھی چلائیں، آپ بے شک راک میوزک بھی چلائیں. لیکن وہی بات کہ آپ وہ ڈرامہ بھی اگر دکھا رہے ہیں جس میں عورت کی چٹیاں پکڑتے، اس پہ پیٹرول ڈال کے اس کا بھائی اس کو جلا رہا ہے، اچھا بھائی چلا لے وہ ڈرامہ کیونکہ وہ بک رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ڈرامہ بھی تو چلائیں جو کچھ کسی ایک مخصوص آڈینس کے لیے، جو تھوڑا سا شعور رکھتی ہے، کچھ سیریس کام دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اس کی تازہ مثال جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، پریزاد کو دیکھ کر مجھے ایک سکون ملا کہ سب لوگوں کی ذہنوں کے کھلے مردہ نہیں ہیں، ابھی کچھ مائنڈ الائیو ہیں جو ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی پاپولیرٹی سے تو میرے دل کو اتنی طاقت ملی کہ شکر الحمدللہ کہ کوئی یہ لوگ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، ارے بھائی کچھ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو پالیسی میکرز کو تھوڑا ہونا چاہیے، ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. اس سفر کو جسے ہم بڑی مشکل سے طے کرتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے. جب یہ لکھتے تھے تب بھی بڑا مشکل تھا، پالیسی سب کے اوپر آتی تھی، اس کے اندر رہنا پڑتا تھا. سینسرشپ تھی، ٹھیک ہے، ایک بیسک سینسرشپ ہمارے اندر بھی تھی کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور جو کہنا ہے اس کو کہنے کا کیا طریقہ ہے. ایک
तमीज़ याफ्ता अंदाज होता है और एक बदतमीज़ी का अंदाज होता है। तो PTV में हमें ये बताया गया था और वो लफ्ज़ों का चुनाव हमें सिखाया गया था, लिखने वालों ने भी और बोलने वालों ने भी सिखाया था। अब आप कहते हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है, कल वही नाम है ड्रामे का, मुझे तलाक होने वाली है, मुझे तलाक चाहिए है, जलमोही कलमोही निगोड़ी, ये ड्रामे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, आप यकीन करेंगे तो दिन ड्रामे का नाम देख के तो खी करके हंसने लगे। मुझे किसी ने कहा, प्रोडक्शन हाउस वाले ने, कि आप ये देखे हमारा ये प्रोमो अगले प्ले का। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा कि इस मैंने क्या नाम है ड्रामे का, घर तितली का पर। क्या ड्रामे में हंसने लगे। मैंने क्या कह रही, घर तितली का पर। नाम किसी राइटर ने लिखा होगा ना, तो मेरा मतलब चलो वो भी देखने वाले लोग होंगे, लेकिन वो लोग जो असगर साहब का ड्रामा देखते थे, नूर का ड्रामा देखते थे, वो जिंदा है अभी, वो कोई 50 करोड़ साल पुरानी बात नहीं है। तो चीज़ें होते होते यहाँ तक आई। मगर मेरा सवाल फिर वही वापस आया, क्या हम डिमांडिंग एंड पर हैं? अब नहीं हैं। हमारी कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हम सोचते रहेंगे क्योंकि हमारे दिमाग चल रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के चल रहे हैं, वो तो बहुत एक्सपोजर के साथ काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। हमने तो ना पढ़ा ना किसी कॉलेज में, ना स्कूल में, किसी फिल्म स्कूल में नहीं गए, किसी एकेडमी में नहीं गए, आसपास की दुनिया से या बड़े लोगों से सीखा। चलो 4 बड़े लोग मेरे अब्बा के घर में भी आते थे, कुछ सुन लिया होगा थोड़ा सा, लेकिन अब तो बच्चे बाकायदा किसी प्रोसेस से गुजर के ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको तो घबरा के बाहर भाग जाएंगे, और जो नहीं जा सकेंगे वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर कोई और काम ढूंढ लेंगे। सो ओवरऑल हमें इस तरह की महफिलों से, इस तरह के जो बच्चे या नई कोपलें फूट रही हैं, उनको अलाइव रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो जो तो वहाँ के प्रेशर्स हैं वो सबको मार डालेंगे, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। सफ़ी हसन साहब, बीगुल साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा, असगर नदीम सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आर्ट्स काउंसिल की 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और इसकी इज्जत और वक़ार में। बहुत शुक्रिया।